Night, a massive drug bust at two fraternities near the Penn State University campus. There was nothing junior or childlike about this type of conduct. With 12 current and former Penn State students charged in connection with an off-campus cocaine ring, bringing in kilos of cocaine from Philadelphia and New York, and using new pledges to cut and package the drugs at off-campus frat houses. We found a pattern of events that showed cutting and bagging cocaine. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። በአሜሪካ ግዙፉ የሆነው ዩኒቨርሲቲ ፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ በውስጡ ለዓመታት የተንሰራፋም የአደንዛዥ እጽ ዝውውር ሲካሄድ እንደቆየም ተገለጸ። በዚህ ጉዳይ 14 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ይህንን የሰሙ የዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ተከታታዮች ኢትዮጵያውያንና ኤርትራዊያን ጉዳዩን እንዳሰጋቸው ገልጸዋል። ይሄ የተጋለጠ የተያዘ ጉዳይ ቢሆንም በሌሎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የለም ማለት አይደለም። ይህም ጉዳይ ለብዙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ወላጆች መልእክት የሰጠ ነው ብለዋል። ይህን ጉዳይ በስፋት እንመለከታለን። ማስተናግዳችሁ ካሳሁን ይልማን ከማስታወቂያ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። Dallas Fort Worth Ethiopian community, it's time to celebrate. Welcome to Ethiopian Day Festival 2026. Experience Ethiopian culture and treasured traditions shared across generations. Enjoy delicious Ethiopian food, support our local vendors, and experience youth activities and sports. Bring your family, invite your friends, and celebrate our community with pride. Celebrate Ethiopian Day Festival 2026 with us this Labor Day weekend, September 5th and 6th at Murphy Central Park in Murphy, Texas. Tickets are now on sale. Get yours today on our website, ethiopiancommunitydfw.org. For the latest updates, event details, and announcements, follow us on all social media platforms at Ethiopian Community DFW. A lot of people talking at this point. Now, this is all coming in out of Pennsylvania. Take a look at these photos where more than a dozen people were criminally charged over the alleged ties to a cocaine trafficking ring in Pennsylvania that involved two fraternities and students. There are a total of 14 defendants, 13 of which were Penn State University students at or around the time of the alleged crimes, which were in 2023 and 2024. They were charged Monday. That's according to the Pennsylvania Attorney General's office. 4 defendants face charges of felony corrupt organizations, conspiracy, and other offenses, while a 5th is charged with felony conspiracy and other crimes. 8 other student-age defendants are charged with misdemeanor counts like possession. One defendant, who is the father of a student, is accused of evidence tampering and hindering the investigation. At least 4 of those defendants are current students, according to the Attorney General's office. Again, there is a lot to this investigation. 2 defendants, who were the main suppliers, made routine trips to Philadelphia and New York to get large amounts of cocaine, according to the AG's office. The cocaine was then packaged mainly at the Sigma Chi and Delta Upsilon fraternity houses and distributed primarily to Penn State University students. What's interesting here is we do have this update coming in from the Pennsylvania Attorney General as he breaks down all of the charges. በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። በፔንሲልቬኒያ ግዛት ፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተንሰራፋው የአደንዛዥ እጽ ዝውውር ብዙዎችን ያስደነገጠው ሆኗል። ፖሊስ በዚህ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። What we learned during this investigation was that between 2023 and 2024, large amounts of cocaine, kilos, were brought from Philadelphia and New York to State College, where they were cut and packaged for sale primarily to Penn State students. The 2 main dealers, the top of the chain, if you will, were senior members of the Delta Upsilon and Sigma Chi fraternities. Agostino Abatiello was at the very top of the chain. Thomas Robinson was a rung below that on the ladder. And this poster here shows
Operation Drugs Unlimited, and it shows the hierarchy of the organization. የፖሊስና የፔንሲልቬኒያ አጠቃላይ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የሰጠው መግለጫ ስንመለከት ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በርካታ ተማሪዎች እንዲሁም ሌሎች ከዚህ ጋር የተያዙ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። በዚሁ ወንጀል በርካታ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን በዋናነት ይህንን ያደንዛዥ እጽ ዝውውር ሰንሰለት የሚመራው የ24 ዓመቱ አጎስቲን አባቴሎ የተባለ ሲሆን ይህም ማዘዋወር ብቻ ሳይሆን ይህንን የአደንዛዥ እጽ ሰንሰለት በማዋቀር በማደራጀትና ይህንን ስራ በማሰማራት ተማሪዎች እዚህ ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ ከፍተኛ ሚና እንደተጫወተ ተገልጿል። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቶማስ ሮቢንሰን የተባለ አሜሪካዊ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። ሁለቱም ከኒውዮርክ እስከ ፔንሲልቬኒያ የተንሰራፋ የአደንዛዥ እጽ ሰንሰለት አላቸው። በዋናነት ሽያጩም ሁሉ ነገር የሚተገበረው በዩኒቨርሲቲዎችና በዩኒቨርሲቲ አካባቢ እንደሆነ ተገልጿል። ይኸው የቶማስ ሮቢንሰን እና አውጉስቲን አባቴሎ የተያዙት በኒውዮርክ እና በፊላደልፊያ ነው። ሙሐመድ ሁራቢ እና ላርስ ዚቫት የተባሉ ሁለት ሰዎችም በዚህ ጉዳይ የተያዙ ናቸው። ሮበርት ዛኖላ እንዲሁም ሊያም ስሚዝ፣ ማይክል ቦርጎን፣ ካደን ሃዊ፣ ኮነር ሃርሊ፣ ሴት በርድስሊ፣ ካይል ሬድፋርድ፣ እነዚህ ዳንኤል ፕራይስ እና ቻርልስ ዋይዝማን ተማሪዎች መሆናቸው ተገልጿል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር ብዙዎችን ያስገረመው የቶማስ ሮቢንሰን አባት ፖል ሮቢንሰን መያዛቸው ነው። ልጅ በዚህ አደንዛዥ እጽ ዝውውር በዋናነት ተጠያቂና ክስ የተመሰረተበት ሲሆን ወላጅ ደግሞ በሕግ ሙያ ላይ ያሉም ጠበቃ ሆነው ሳለም የልጃቸውን ጉድ ለመሸፈን ገንዘብና አደንዛዥ እጹን ለመደበቅ ሞክረዋል። ጉዳዩ እንዳይታወቅ ለማድበስበስና ልጃቸውን ነፃ ለማውጣት ጥረዋል በሚል ነው ጠበቃው የተያዙት። 14 ሰዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን የገለጸው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በአጠቃላይ በ23-24 ጀምሮ ይህን ጉዳይ ሲከታተልና ምርመራ ሲያደርግበት እንደነበረ የገለጸ ሲሆን አሁንም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በርካታ ሰዎች ሊታሰሩ እንደሚችሉ ገልጿል። ሁኔታው ወላጆችን ያስደነገጠና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ልጆቻቸውን ልከው ልጃችን ለቁም ነገር ደረሰ ብለው ተረጋግተው የተቀመጡ ሰዎች ልጆቻቸውን በቅርበት መከታተል የማያጠያይቅ ዋና መሰረታዊ ጉዳይ እንደሆነም የተገነዘቡበት ነው። ወላጅ ምርቃት 12ኛ ክፍል የጨረሰበትን አስመርቀው ልጆቻቸውን ወደ ዩኒቨርሲቲ ልከው በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ህይወታቸው ሲመክን ማየት የሚያስደነግጥ ነው። በዚህም ጉዳይ ላይ በርካቶች ልጆቻቸውን መከታተል እንዳለባቸው የገለጹ ሲሆን በተለይ ከዩኒቨርሲቲ መማክርትና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰሩ ምሁራንና መምህራን በተለይ የካምፓስ ዲኖች ልጆች ክትትል እንደሚያስፈልጋቸው እየገለጹ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በአሜሪካ እንደሚታወቀው የቀድሞ ተማሪዎች የአሁን ተማሪዎች የተሳካላቸው ስኬታማ በዛ ዩኒቨርሲቲ ያለፉ በአጠቃላይ ፍራተርኒቲ ተብሎ በሚታወቅ ማህበር ውስጥ ታቅፈው እዛ ውስጥ ብዙ ነገር ለወደፊት የሚሆን ለስራ ስኬት የሚሆን መንገዶችን የሚወያዩበት የሚነጋገሩበት ከ350,000 በላይ ተማሪዎች አባል የሆኑበት የቀድሞም የአሁንም ያሉበት ሲግማ ቺ የተባለ ፍራተርኒቲ እንዲሁም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላም በከፍተኛ ሁኔታ የዚህ ዋናነት ይህን ሚና ተጫውተዋል የሚባለው ደልታ አፕሲለን የተባለ ሁለት ፍራተርኒቲ ወይም የተማሪዎች ማህበር ተዘግተዋል። ሁለቱም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ በመላው አሜሪካ የሚገኙ ተማሪዎች የቀድሞ ተማሪዎች አባላት እንዳሉት የተገለጸ ሲሆን ይህም ሲግማ ቺ የተዘጋ ሲሆን አሁንም ደልታ አፕሲለን እንደምንመለከተው
ከአገልግሎት ውጪ እንዲሆን መደረጉ ታውቋል። ምርመራም እየተካሄደባቸው ነው። እነዚህ ሁለት ማህበራት individuals associated with Delta Upsilon have either been expelled, suspended, or resigned. Penn State adding the health and safety of their members, as well as jeopardize the broader fraternity and sorority system. በሴቶች ሶሮሪቲ የሚባል ሲሆን ከሴቶች ጋር በተያያዘ እስካሁን ያደንዛዥ እጽ ሁኔታ አልተነሳም። ግን እነዚህ የወንዶች ማህበራት ሲግማ ቺ እና ደልታ አፕሲለን ሁለቱም በከፍተኛ ሁኔታ ተማሪዎች እዚህ ውስጥ እንዲገቡ ሚና ተጫውተዋል በሚል ነው እነዚህ ማህበራት ከስራ ውጪ እንዲሆኑ ተደርጓል እየተባለ ያለው። በሚገርም ሁኔታ ተማሪዎቹን ይመለምላሉ። ተማሪዎቹ በዚህ ንግድ ዝውውር ውስጥ ያደንዛዥ እጽ ዝውውር ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል። ያ ሲደረግ ተማሪዎቹ ኮኬይን እንዲያሽጉ፣ እንዲመዝኑ፣ እንዲያሽጉ፣ እንዲያከፋፍሉ፣ እንዲያዘዋውሩ ይደረጋሉ። ገንዘቡ ከፍተኛ በመሆኑ አንድ የተማሪ እማኝ እንደገለጸው በአንድ አደንዛዥ ዝውውር እስከ 2 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኮኬይን $50,000 በካምፓስና ካምፓስ ዙሪያ ሲሸጥ መመልከቱን ገልጿል። አደንዛዥ እጹ በዛው አካባቢ በፔንሲልቬኒያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይህን ያህል ገንዘብ የሚያስገኝ ምን ያህል በተማሪዎች ዘንድ ይሄ ነገር እንደተንሰራፋ የሚያመላክት ነው። በእርግጥ ፍራተርኒቲ ወይም የተማሪዎች ማህበራት ለጥሩ ጉዳይ የሚወያዩበት፣ የሚገናኙበት፣ የሚሰባሰቡበት ማህበራት እንደሆኑ ቢታወቅም ሄዚንግ የሚባለው በተለይ በቀንም ሆነ በማታ ፓርቲዎችን በማዘጋጀት ተማሪዎች አብዝተው ጠጥተው ራሳቸውን አቅላቸውን ስተው በአካባቢው እንዲታዩ የሚያደርጉ ዝግጅቶችን ጭምር እነዚህ ማህበራት ያደርጋሉ የሚባል ክሶች ተነስቷል። በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ አጉራ ዘለልነትና ጋጥ ወጥነት እንዲታይ ሚና እነዚህ ማህበራት ይጫወታሉ ተብሏል። በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ተማሪዎች ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን ወላጆች እንደነዚህ ያሉ ጉዳዮችን ስትመለከቱ ምን ያህል ልጆቻችሁን ዩኒቨርሲቲ ብቻ ልከናል ብላችሁ ተዘናግታችሁ መቀመጥ እንደሌለባችሁ የሚያመላክት ነው። ምክንያቱም ልጆቹ ከወላጆቻቸው ጋር የሚኖር ብዙ ነገር የማያውቁ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲሄዱ ሌላ ህብረተሰብ፣ ሌላ ኑሮ ክበብ ስለሚገጥማቸው ያንን እንዴት ፈተናውንም ጥሩንም ማለፍ እንደሚችሉ የቅርብ ክትትልና ምክር እንደሚያስፈልግም እዚህ ጉዳይ የተነሳ የተለያዩ ባለሙያዎች በተለያዩ ሚዲያዎች ቀርበው የሰጧቸው መግለጫዎች ያመለክታሉ። ተመልካቾቻችን ይህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎች ካሉት ወደ እናንተ እናመጣለን። ይህን ዝግጅት ያቀረብኩላችሁ ካሳሁን ይልማኔ በሌላ መሰናዶ ተመልሼ እመጣለሁ።